Hi, hi all. From today for 10 days, we will be discussing December 2024 question paper. இப்பயே இதை டிஸ்கஸ் பண்றோம்னா அப்கமிங் எக்ஸாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணும், கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கிறதுக்காக தான். பிஃபோர் கோயிங் ஆன் டு த கிளாஸ், we look at this quote. If you can dream it, you can do it. Never give up. இப்போ நம்ம ஒரு கனவு நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம், நெட் அண்ட் ஜேஆர்எஃப். கண்டிப்பா அதை பிலீவ் பண்ணுங்க, அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுங்க. உங்க ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் வீணா போகாது. நெவர் எவர் கிவ் அப். ப்ரொஃபசர் அகாடமியோட நியூ பேட்ச் ஜூன் 16ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல இருக்க நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கலாம். கொஸ்டின்ஸ் போலாமா? கேன் வி கோ ஆன் டு தி கொஸ்டின்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். Who among the following has written the poem Jejuri? Option A, Michael Madhusudana Dutt. Option B, Kamla Das. Option C, Arun Kolatkar. Option D, Toru Dutt. Yes. Leave your answers in the chat box. Yes. Yes. Okay. I get right answers as well as wrong answers. Yes. Okay. Do you need a hint for this question? உங்களுக்கு ஒரு hint வேணுமா? Okay, I'll give the hint. It will be very easier. Hint என்னன்னா, this poet took a journey to a dusty pilgrimage town in Maharashtra and turned it into minimalistic magic. His name sounds like a blend of local flavor and modern wit. Guess the right. So it's a picture of the writer. இந்த poet வந்து ஒரு Maharashtrian poet. So I think it will be easy for the guess for you. Again to the question. Yes. Yes. Now I get most right answers. Okay. 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 Can we look into the answer? Yes, as most of you said, it's Arun Kolatkar. The poem Jejuri was written by Arun Kolatkar. It's a collection of poems. In the poem வந்து God கந்தோபா அப்படிங்கிற ஒரு காடை வந்து ஃபோக் காடை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த தீம்ஸ் அண்ட் மெத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலி ஜெஜுரி அப்படிங்கிறது ஒரு பில்கிரிமேஜ் டவுன். அந்த டவுன்ல இருக்க காட் தான் காட் கந்தோபா. இவர் வந்து சிவாவோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் இது கம்ப்ளீட்டா மித்தாலஜிக்கல் போயம் கிடையாது. இதுல வந்து மாடர்ன் விட்டையும் இது பண்ணியிருக்காரு, மிக்ஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காரு. ஸோ இது போத் மராத்தி அண்ட் இங்கிலீஷ்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. ஸோ டு யூ நோ எனி அதர் கலெக்ஷன் ஆஃப் அருண் கொலாத்கர்? எனி அதர் கலெக்ஷன் ஆஃப் போய்ட்ரி ஆஃப் அருண் கொலாத்கர்? Okay, just comment in the comment box. Okay. Okay, I get few right answers. Okay. So Jejuri collection is completely myth and modern, and it's a folk thing. Adhe in the collection the Kala Goba poems. It's like Kala Kalegoda. Kala Goda poems. It's about urban setting. It's completely. It's another collection of Arun Kolatkar's poem. Are you clear? Okay. Okay. Can we move on to the next question? Second question. The famous short poem, Elegy on the Death of a Mad Dog, appears in which one of the following 18th century novels? Option A, Roderick Random by Tobias Smollett. Option B, Tristram Shandy by Lawrence Sterne. Option C, The Vicar of Wakefield by Oliver Goldsmith. Option D, The Castle of Otranto by Horace Walpole. இந்த ஷார்ட் போயம் எலிஜி ஆன் டெத் ஆஃப் அ மேட் டாக் எந்த நாவல்ல வந்திருக்கு? இது ஒரு 18th century நாவல். எந்த நாவல்ல வந்திருக்கு அப்படின்ற கொஸ்டின் இருக்கு. ட்ரை கெஸிங். ஓகே, லீவ் யுவர் ஆன்சர்ஸ் இன் தி காமெண்ட் பாக்ஸ். ஓகே. ஓகே. எஸ். எஸ். ஓகே, I'm getting few right answers. Yes. Yes.
Do you want hint for this question? உங்களுக்கு hint வேணுமா இந்த questionக்கு? Okay. The hint is the answer shares its author with She Stoops to Conquer. The novel is sentimental, humorous, and set in countryside. So this is a picture of the writer. In the writer, She Stoops to Conquer writer one. Again, back to the question. Try guessing the answer. Yes. Yes. Yeah. Now I got a lot of good right answers. Yes. Yes. Can we go and check on the answer? Okay. Yes, as many of you said, it's The Vicar of Wakefield by Oliver Goldsmith. The short poem Elegy on Death of Mad Dog, it was there in Vicar of Wakefield, which was published in 1766. Actually, it's a sentimental novel. And the novel is a sentimental novel. In the novel, Oliver Goldsmith oda vera works உங்களுக்கு தெரியுமா? So he's a very, very prominent novelist and writer. So he has done many genres also. Any other important place? Okay, as I said, it's She Stoops to Conquer. Any other play? Do you know? Okay, okay, okay. The Good Natured Man. Yes, okay. Any one poetry of Oliver Goldsmith, you know? Any one poetry of Oliver Goldsmith? Yes, yes. It's a very famous poetry. The Deserted Village. Yes. So these works like The Vicar of Wakefield, She Stoops to Conquer, The Good-Natured Man, The Deserted Village are the four important works of Oliver Goldsmith, and you get repeated questions in it. So next, we see the other options. So we saw 18th century novelist, right? நம்ம பார்த்தோம் Vicar of Wakefield வந்து ஒரு sentimental novel. ஸோ இந்த 3 ரைட்டர்ஸுமே 18th சென்ச்சுரியில தான் நாவல் வந்து ஒரு ஜான்ராவா வந்து எவால்வ் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டைம்ல இவங்க இந்த 4 பேருமே டிஃப்ரெண்டான டைப்ஸ்ல வந்து எழுதுனாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கால்ஸ்மித் வந்து ஒரு சென்டிமெண்டல் நாவல். அதே டாபியஸ் ஸ்மாலட் வந்து ராட்ரிக் ரேண்டம் அப்படின்னு நாவல் எழுதியிருக்காரு 1747. பிக்கரஸ்கியூ நாவல் அப்படின்னா ஒரு சின்ன அதாவது ஸ்மால் வில்லேஜ் ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல்ல இருக்க ஒருத்தரோட டெவலப்மெண்ட் ரோக் கேரக்டர். ஹி வில் பி அ ரோக், ஹவு ஹி ஃபேசஸ் த அட்வென்ச்சர்ஸ் அண்ட் ஹவு ஹி கோஸ் ஆன் இன் இஸ் லைஃப் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பிக்கரஸ்கியூ ஜானர் அப்படிம்பாங்க ஃபிக்ஷன்ல. அது வந்து டாபியஸ் ஸ்மாலட்டோட ஒர்க். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரிஸ்டம் ஷானடி பை லாரன்ஸ் டர்ன். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க் நெட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அண்ட் டைக்ரெசிவ் நாவல். இப்போ ஒரு என்ன ஆகும்னா இதுல மெயினா வந்து ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்த் டு டெத் அப்படியே குரோனாலஜிக்கலா எழுதுவாங்க. பட் இந்த நாவல் எப்படி இருக்குன்னா ட்ரிஸ்டம் ஷாண்டி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து அவரோட ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதுறாரு. பட் டைக்ரஸ் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்காரு. நான் லீனியர் நரேட்டிவ்ல அவர் ஒரு குரோனாலஜிக்கலா வரது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பர்த் பத்தி சொன்னதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி போய் எழுதுறது. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான டைக்ரெசிவான நாவல் தான் இது. அடுத்தது வந்து த காசல் ஆஃப் ஒட்ராண்டோ பை ஹொரேஸ் வால்போல். எனிபடி? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் காத்திக் நாவல். ஸோ இது வந்து எனி அதர் காத்திக் ரைட்டர் ஆர் நாவல் டு யூ நோ? ஜஸ்ட் கமெண்ட். ஓகே, Frankenstein, yes. It's a very well-known Gothic novel. Gothic novel we know as Mary Shelley's Frankenstein. Okay. So இதுதான் வந்து first வந்து Gothic novel. So இது வந்து Horace Walpole. So இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொன்றும் புதுசா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த 4மே இம்பார்ட்டன்டான works. Are you clear? Do you have any doubts in it? Okay. Okay. Can we go on to the next question? The third question. So, the incorrected work cited entries according to MLA Handbook 9th edition. So, this is a question from research methodology. In the research methodology questions, actually easy இருக்கும், but கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க confusing இருக்கும். ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் நமக்கு இருக்கும். ஸோ இன்னொன்று வந்து நமக்கு இந்த டைம் வந்து செட் எக்ஸாம்ல கூட நிறைய ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க.
அதே மாதிரி நமக்கு நெட்லயும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அதிகமா வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் டைரக்ட் கொஸ்டின். நமக்கு இந்த மெத்தடாலஜி தெரிஞ்சா போதும் நம்ம ஈஸியா இதுல ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் செக் பண்ணுங்க இதுல. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் A. Jacobs, Allen dot. The pleasures of reading in the age of destruction, full stop, Oxford UP, 2011. Next, Sharon, Rita, et al. Dot. The principles and practices of narrative medicine. Dot. Oxford UP, London, 2017. Full stop. C. Sabwa, Anna, full stop, double quotes. The perils of ownership, full stop, double quotes. American Review, volume dot 10, number dot 2, 2007, pp dot 1 to 27 dot pp na pages. Next, Riddle, Julie dot n, double quotes, shadow animals, full stop, double quotes. The Georgia Review, 67, full stop, 3, pages pp dot 424 to 47. Last option E. Copeland, Edward, full stop, The Cambridge Companion to Jane Austen, full stop, Cambridge UP, 1997, full stop, 13148, full stop. So these are the works cited entries. So just check on it once again and I'll go on to the options. Okay. Okay. Just check on the options. Okay. Have you looked at the options? Okay, I'm getting few right answers. Okay. 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 The right answer is B, D, E. That is the incorrect versions. So why B is wrong? So for example, if you see, here we will not mention the city. London is a place, right? So we will not mention a city in the work cited. Oxford University Press, it's a publication name. Whereas we will not mention the London, the city we will not be mentioning. Again, if you take D, and when you take a journal, we need the volume number and year when the journal was published. And why option E means, like in E, it is like Copeland Edward. There is a work called Cambridge Companion to Jane Austen. So it is like probably a compiled or edited version. So, but that is not mentioned here. And randomly, we don't get any number last here, 13148. We don't have any random number at the last of the work cited. The correct version is here. The A and C are the correct versions. A. Jacobs, Allen dot. The pleasures of reading in the age of destruction, full stop, Oxford UP, which is a publication house, the published year, 2011, full stop. When you take the option C, Sabwa, Anna dot, and they have given proper the article name in double quotes and full stop, the journal name, we have the volume and the number, the year, and the pages clearly mentioned. So are you clear with this concept? Do you have any doubts in it? Okay. The next question, fourth. Which of the following statements are true about A.K. Ramanujam? Option A. He is poet of the 60s. Option B. His poetry draws its sustenance from his awareness of Hindu heritage. Option C. He has a poor sense of rhythm. Option D. His verse poorly utilizes Agam constructed techniques. Option E. He utilizes Agam constructed techniques in his poetry. Just try to guess the answers. Which of the following are true? Leave your answers in the comments. We have 3 right answers here. Yes? Yes? Okay. I'm getting few right answers. I'm going to look into the option section. These are the options.
Option A, C, D and E only. Option B, A, B and E only. Option C, B, C and D only. And option D, B, D and E only. Just check on it. Again to the question. Yes. Yes. Good. Good. I'm getting right answers. Yeah. Very good. A.K. Ramanujan is an Indian poet. Yes. 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 Good. Okay. Can we look into the answer? I think it's a bit easy for you, this question. A, B and E only. A. Yes, he is a poet of 60s, 1960s. B. His poetry draws his sustenance from awareness of Hindu heritage. Yes. And he uses Aham technique. So A.K. Ramanujan is a poet like from 1960s only he just came. So அவர் வந்து 1960sல தான் இந்தியன் லிட்ரேச்சர்ல மாடர்னஸ் லிட்ரேச்சர் வந்து இவால்வ் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த டைம்ல தான் வந்து இவர் வந்தாரு. இவர் வந்து நல்ல மெயினா வந்து கிளாசிக்கல் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் அதுல வந்து நியூ ஃபார்ம்ஸை வந்து கொண்டு வந்தாரு. அப்படிதான் வந்து A.K. ராமானுஜம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு போயட். மெயினா வந்து ஹிந்து ட்ரெடிஷன். ஸோ அவரோட பொயட்ரியில வந்து ஹிந்து ஹெரிட்டேஜ் அதிகமா இருந்துச்சு. அந்த கல்ச்சர், மித்ஸ் அண்ட் ஃபோக் ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாமே அவரதுல இருந்துச்சு. அண்ட் மெயினா பிலாசபிக்கல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் தீம்ஸ் தான் வந்து அவரோட மெயின் இதா இருந்துச்சு. அதை வந்து சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸோட அவர் பிளெண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்காரு A.K. ராமானுஜம். மெயினா வந்து அகம் பொயட்ரி. ஸோ நம்ம வந்து தமிழ்ல தெரிஞ்சோம்னா அகம் புறம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? புறம்னா வெளியே, அகம்னா உள்ள அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அகம்ங்கிறது அந்த சைக்காலஜி, மைண்ட், அந்த எமோஷன்ஸோட அவர் டீல் பண்ணுவாரு. ஸோ மெயினா ராமானுஜம்னா அகம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹிந்து ட்ரெடிஷன் அண்ட் இன்னர் எமோஷன்ஸை வந்து அவரோட பொயட்ரியில வந்து அவர் யூஸ் பண்ணுவாரு. Are you clear? Do you have any doubts in it? Okay. 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 Can we move on to the next question? Okay. Fifth question. Which of the following text has been written by Rabindranath Tagore? Option A, Tiger Claw. Option B, Chandalika. Option C, A Touch of Brightness. Option D, Image Breakers. Okay. Just leave your answers in the comment box. Yes, 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 yes. Good, good. I'm getting a lot of right answers in it. Very good. Good. Yes, yes. No, that's not the answer. Just try. Yes, yes. Okay. The answer is Chandalika. Option B, Chandalika is the answer. So this it's a play. It criticized the caste system in India. So what is like Rabindranath Tagore is a very famous Bengali poet, novelist and playwright. In the playல என்ன ஆகுதுன்னா பிரகிருதி அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு வந்து she is like a untouchable. அப்ப அந்த பொண்ணு வெள்ளம் தண்ணி எடுக்கல ஒரு புத்திஸ்ட் மாங்க் வந்து தண்ணி கேக்குறாரு. ஸோ அந்த டைம்ல நோபடி கெட்ஸ் சம்திங் ஃப்ரம் த அன்டச்சபிள். ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து கொண்டு வந்து ஏதாவது கொடுத்தாலே தப்பு, தீட்டு அப்படின்னு சொல்ற டைம்ல அந்த டைம்ல வந்து ஒரு புத்திஸ்ட் மாங்க் வந்து அந்த சோஷியல் பேரியர்ஸ் எல்லாம் பிலீவ் பண்ணாம தண்ணி கேட்கல அந்த எமோஷன்ஸ் எப்படி ஆகுது. ஸோ அந்த கான்வர்சேஷன் அந்த இதுதான் வந்து சந்தாலிகாவோட இது அந்த ஒரு பிளே. ஸோ இந்த பிளே தான் வந்து தாகூர் எழுதியிருக்காரு. தாகூர் வேற ஏதாவது ஒர்க்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒர்க்ஸ் தெரியுமா? ஒரு பொயட்ரி, Tagore's famous poetry. Do you know? Just comment. Yes, yes, yeah, it's right. It's right. Yes, 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 it's correct. Most of you are giving the right answers. It's a very, very famous poem. Yes, you are right. It's Geetanjali by Tagore. Very good, very good. Yes, yes. So the other options we'll just see all are like Indian writers and playwright.
A Tiger Claw, it is a short story written by Kalki Krishnamurti. You know, Kalki, Tamil writer, we all know, right? அவர் எழுதின டைகர் கிளாங்கிறது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி. டச் ஆஃப் பிரைட்னஸ் அப்படிங்கிறது பிரதாப் சர்மா அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட பிளே. இமேஜ் பிரேக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் வந்து ஹரிந்திரநாத் சட்டோபாத்யா அப்படிங்கிற இஸ் அ பிளே ரைட்டோட பிளே. அது அவர் வந்து சரோஜினி நாயுடோட பிரதர். ஸோ இது வரைக்கும் இந்த டவுட்ஸ் இருக்கா? Are you clear? Can we move on to the next question? Do you have any doubts? Okay. What does the deductive method of reasoning refer to? Again, a research methodology question. Option A, from general to particular. Option B, from particular to general. Option C, from linear to circular. Option D, from circular to linear. டிடக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் ரீசனிங் அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஜென்ரல்ல இருந்து பர்டிகுலர் போறதா, இல்ல பர்டிகுலர்ல இருந்து ஜென்ரல் வருதா, லீனியர் டு சர்க்குலர் ஆர் சர்க்குலர் டு லீனியர்? Leave your answers in the comment box. Yes, I'm getting right answers. Good. Yes. Okay. Can you look into the answer? So இது வந்து கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். டிடக்டிவ் மெத்தட், இன்னொன்னு என்னது? Just try converting inductive method. Okay, we will see the answer. From general to particular. டிடக்டிவ் மெத்தட்னா general to particular. So இப்போ டிடக்டிவ் ரீசனிங் அப்படின்னு என்னன்னு சொன்னா, ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம எப்படி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு அரைவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒரு ஜென்ரலான பிரின்சிபலை எடுத்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் கேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம். அப்ப ஜென்ரல் பிரின்சிபல் ட்ரூவா இருந்தா அந்த கன்க்ளூஷனும் நமக்கு ட்ரூவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, ஆல் மேமல்ஸ் ஆர் வார்ம் பிளட்டட். எல்லா மேமல்ஸுமே வார்ம் பிளட்டடா இருக்கும். வேல் வந்து ஒரு மேமல் அப்படின்னா, ஸோ வேல் மேமலா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வார்ம் பிளட்டா இருக்கும். அதை நம்ம கன்க்ளூட் பண்றோம். ஒரு ஜென்ரலான ஐடியாலஜி எடுத்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் கேஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ணி we are giving the conclusion. Are you clear with this? இதுதான் டிடக்டிவ் ரீசனிங். அடுத்தது வந்து இன்டக்டிவ் ரீசனிங். அது வந்து பர்டிகுலர் டு ஜென்ரல். ஸோ என்னன்னு சொன்னா, ஒரு ஸ்பெசிபிக் அப்சர்வேஷன் மூலயமா ஒரு ஜென்ரல் கன்க்ளூஷன் வருது. ஸோ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இப்போ சன், ஸோ டுடே த சன் rises in the east. So tomorrow also it rises in the east. So we are observing it for a particular period of time. Then we are giving a general thing. So the sun always rises in the east. From that, from a specific observations, we get a general conclusion. Are you clear? இதான் இண்டக்டிவ் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லீனியர் டு சர்க்குலர், சர்க்குலர் டு லீனியர் அப்படின்னு ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங்கான ஒரு இதுவே கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ்ட் ஆல்சோ. Are you clear with this concept? Do you have any doubts? Okay. We'll move on to the next question. Aspirants? Okay, it's a very, it's a tricky question, and all it's from the literary terms and all those figures of speech and the literary terms we get confused. All in A also. So option A, antonomasia. So option B, antiphrasis. Option C, apocrypha. Option D, archaeology. The second side, writings or statement of doubtful or spurious authorship. And second, a figure of speech in which some defining word or phrase is substituted for a person's proper name. Option 3, a narrative of miraculous deeds of God or hero. Option 4, ironic or humorous use of words in senses opposite to generally accepted meanings. Okay, come on, just do it. Leave your answers in the comment box. Yes. Okay, I know it's a bit tricky and difficult, but give it a try. Yes. Okay. Yeah, I get right answers as well as wrong answers. Yeah. Okay. Can we go on to the options? Then can we come back here? I think few will be
Okay, here the options are there. Just check on the options. Again, we'll go back there. Just check onto the options. Okay. Can we go and just check it here? Okay. 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 Can you look at the answers? So I see like lots of right answers. So most of you will clear net this time. Is it so? Okay, we'll just check on it. A2, B4, C1 and D3. That's the right answer. Option A is the right answer. So I'll just explain. Antonomasia. So அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னா ஒரு phrase அதாவது ஒரு ப்ராப்பர் நேம் ஒரு பர்சனோட நேம் பதிலா அந்த phrase நம்ம யூஸ் பண்றதுதான். சோ வந்து இப்ப நம்ம வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னா the bard அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? மைக்கேல் ஜாக்சன் the king of pop அப்படின்னு. So if you say MS Dhoni, we tell it's Tala அப்படின்னு சொல்றோம். Whereas Virat Kohli the king. So we give a person a surname or a title, right? So அவங்கள டிஃபைன் பண்ற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிறதா வந்து Antonomasia. William Shakespeare, the bard. மைக்கேல் ஜாக்சன் the king of pop. So அந்த மாதிரி அந்த பர்சனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ற மாதிரி இருக்க ஒரு நேம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொடுக்கிற நேம் அதுதான் வந்து ஆண்டோனோமாசியா. நீங்க மறக்க மாட்டீங்களா? ஓகே. ஆன்டிஃப்ராசிஸ். ஐரானிக் ஆர் ஹியூமரஸ் யூஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். இப்ப வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அவங்களோட யூஸ்வல் மீனிங் இல்லாம கம்ப்ளீட்டா ஆப்போசிட்டும் நம்ம சொல்றதுதான் ஹியூமரஸ் எஃபெக்டான பர்சன். அதே ஒரு டாலா இருக்க பர்சன் வந்து ஷார்ட்டி அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுவோம் இல்லையா? நம்ம அவங்கள வந்து அவங்க நேச்சுரலா ஒண்ணு இருப்பாங்க பட் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து ஆன்டிஃப்ராசிஸ். அப்போக்ரைஃபா அப்படின்னா ரைட்டிங்ஸ் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டவுட்ஃபுல் ஆர் ஸ்பூரியஸ் ஆத்தர்ஷிப். இப்ப நமக்கு ஒரு வந்து மெயினா ஒரு ஆரிஜினோ ஒரு அத்தன்டிசிட்டி இல்லாத இதுக்கு தான் நம்ம இந்த டைட்டில் கொடுப்போம் அப்போக்ரைஃபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மெயினா வந்து ரிலீஜியஸ் கண்டெக்ஸ்ட்ல வந்து இந்த கனோனிக்கல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ராப்பரான ஆத்தர்ஷிப் கிடைக்காது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து அப்போக்ரைஃபா நம்ம கொடுப்போம். Are you clear till this? Last one, archaeologies. இது ஆர்டியாலஜி அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா இப்போ ஒரு காடோ இல்ல ஹீரோவோ அவங்களோட டீட்ஸ் எல்லாமே டீடைலா சொல்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த நரேட்டிவ் மெத்தட தான் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ டீடைல் நரேட்டிங் ஆஃப் த டீட்ஸ் அண்ட் பிரைஸ் அண்ட் டிவைன் பவர்ஸ் ஆஃப் ஒரு காடோ ஹீரோ பத்தி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு தான் வந்து ஆர்டியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் கிளியரா இருக்கீங்களா? எனி டவுட்ஸ் டு யூ ஹேவ் இன் திஸ்? ஸோ லிட்ரரி டேர்ம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஞாபகம் வச்சா மட்டுமே முடியும். பிகாஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ நீங்க படிக்கையில வந்து ஒரு ரியல் லைஃபான எக்ஸாம்பிள் வச்சு நீங்க ஞாபகம் வச்சு படிச்சீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே. Which among the following is the last novel of George Eliot? Option A, Middlemarch. Option B, Daniel Deronda. Option C, Silas Marner. Option D, Mill on the Floss. Okay, I'm getting right answers. Okay, 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 good, good, good. Yes, yes, yes. Can you check on the answer? Like I get a lot of right answers. Okay, good, good, good. Okay. It's Daniel Deronda. That's the last novel of George Eliot. So இது வந்து என்னன்னா அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1876ல பப்ளிஷ் ஆச்சு. பட் அது கடைசியா கம்ப்ளீட் பண்ணப்போ 1880. ஸோ டேனியல் டெரோண்டா தான் ஃபைனல் நாவல் ஆஃப் ஜார்ஜ் எலியட். அவனோட பென் நேம் என்ன சொல்லுங்க? What is the pen name of George Eliot? This question has been repeatedly asked in NET exam. Just comment it on the chat box. Yes, yes. Okay, okay. Which period does George Eliot belongs to? A very powerful women writer. Okay, okay. Good, good, good. Her name is Mary Ann Evans. Her original name.
She didn't write with her original name because she had a male name, pseudonym, because she thought that men will not value her works. Her works will not be valued by the society if she is a woman. She is from Victorian age. And this novel is completely different because it is set in the contemporary Victorian society of her time. And it especially talks about the Jewish identity, and like it's a groundbreaking thing in the Victorian literature. Okay, okay. So the next novels, like we all know, The Mill on the Floss, which was published in 1860. It's about two siblings, Tom and Maggie Tulliver, ரெண்டு பேரு. And Silas Marner வந்து 1861ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. இது வந்து ஒரு வீவர், அந்த வீவரோட லைஃப் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்டோரி. மிடில் மார்ச் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எலியட்டோட மாஸ்டர் பீஸ். இது வந்து ஒரு 3 விமனோட லைஃப்ல வந்து எப்படி போகுதுன்னு சொல்லி டீல் பண்ணுவோம். So any other work of prominent works of George Eliot, just comment on the chat box which is left out here. Two main works like of George Eliot. Yes, yes, good, good, good. Yes, yes, yes. Okay, very good. Yeah. So Adam Bede. When was Adam Bede published? I think it's the first thing. When was Adam Bede published? Okay, okay. 1859. Yes, 1859 Adam Bede was published. Good, good. Romola, yes, right. 1863 Romola was published. George Eliot order chronology of works is very, very important. They'll ask it. Chronology படிக்கல George Eliot Victorian writers ஓட எல்லா chronologyயும் கரெக்டா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. We have chronology based questions also, and know the main characters in lots of novel. Okay, எல்லாம் இந்த இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வந்து முன்னாடி கேட்டிருந்தாங்க, மேகி டுலிவர் கேரக்டர் வந்து எந்த நாவல் ஆஃப் ஜார்ஜ் எலியட்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன மெயினா கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேரக்டர்ஸ் நேம், ஜார்ஜ் எலியட்டோட எல்லா கேரக்டர்ஸ், பிளாட் அண்ட் பப்ளிகேஷன் இயர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஷி இஸ் அ வெரி ப்ராமினன்ட் ரைட்டர். ஓகே, ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். Next, this is a question from linguistic, and this is a very much repeated question. எப்படியுமே மோஸ்ட்லி இந்த கொஸ்டின் வந்து எப்படியாவது கேட்டுருவாங்க, ஒரு ட்விஸ்டட் மேனர்ல கேட்டுருவாங்க. Lang and Parole. Identify the correct statement about Lang and Parole. Option A. Lang is the abstract language system, the grammar of a language. Option B. Parole is the language actually produced by its user following Lang. Option C. Lang is the language actually produced by its user following Parole. Option D. Parole is the abstract language system, the grammar of a system. Option E. Lang and Parole are not related to one of language's concepts. ஸோ இந்த ஆப்ஷனையும் நம்ம ஈஸியா எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடலாம், பிகாஸ் ரெண்டுமே நம்ம லிங்குவிஸ்டிக் கான்செப்ட்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ தீஸ் 4 ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ ஐம் கிவிங் யூ அ ஹிண்ட் நவ் இட் செல்ஃப். எஸ், எஸ். Just give your answers in the comment box. Yes, yes, yes. Good, 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 good. Don't get confused. Read the options again. Okay, I'll just show you the options here. A and B only, A and C only, B and C only, and D and E only. So there are 4 options. Have you checked on the options? Now you go to the question back. Okay. Okay. So நீங்க இதுலயுமே you have given most of the right answers. Good. 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 Okay. Can we look on the answer? A and B only. So இப்போ Lang வந்து Ferdinand de Saussure தான் இந்த கான்செப்ட் கொடுத்தாரு. Lang அப்படின்னா அப்டிராக்ட் அண்டர்லையிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ரூல்ஸ். அதாவது நம்ம லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல, நம்ம கிராமர், வெக்காபுலரி, நீங்க ஈஸியா நினைச்சுக்கோங்க. Lang அப்படின்னா அப்டிராக்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Lang அப்டிராக்ட் லாங்குவேஜ். ஸோ வந்து இந்த கிராமரை தான் வந்து நம்ம Lang அப்படின்னு சொல்லுவோம். நமக்கு இருக்க ரூல் புக்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கிராமர், வெக்காபுலரி எப்படி யூஸ் பண்ணணும்.
ஸோ அந்த ரூல் புக் தான் வந்து லேங். பரோல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, நம்ம இந்த கிராமரை கத்துக்கிட்டு வொக்காபுலரி கத்துக்கிட்டு நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து பரோல். The actual speech of the language is called as parole. Concrete manifestation of the lang. நம்ம lang வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிற நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வொக்காபுலரி கத்துக்குவோம், கிராமர் கத்துக்குவோம், அதுக்கப்புறம் இந்த லாங்குவேஜ் பேசுவோம், அதுதான் பரோல். நீங்க லாங் ஞாபகம் வச்சுட்டாவே நீங்க பரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு இது ரெண்டுமே என்னன்னே தெரியல அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா அதை எப்படி கெஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பி. ஸோ ஒன்னு இது ரெண்டா இருக்கலாம். லாங் இஸ் தி அப்டிராக்ட் லாங்குவேஜ் சிஸ்டம் ஒரு பரோல். இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் சின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இந்த ஆப்ஷன் நீங்க ஈஸியா எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ரெண்டுமே லாங்ல இருக்கு. பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் ரெண்டுமே லாங்ல இருக்கு. ஸோ நமக்கு அது வந்து நம்ம பரோலும் இருக்கணும் நம்ம ஆன்சர்ல. ஸோ நம்ம இந்த ஆப்ஷன் ஈஸியா எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடலாம். அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து பி அண்ட் சி ஒன்லி. ஸோ இது லாங் பரோல் ரெண்டுமே இருக்கு. இது ரெண்டு என்னன்னா அடுத்தது வந்து நம்மளோடது டி அண்ட் டி ஒன்லி. ஸோ ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி இ வந்து நம்ம ஈஸியா ஒமிட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஏ அண்ட் சியும் நம்ம ஒமிட் பண்ணிடலாம், டி அண்ட் இயும் ஒமிட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் லாஜிக்கலாவும் யோசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒருவேளை ஆன்சரே கெஸ்ஸே பண்ண முடியல அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன்ல ஆப்ஷன் வச்சு கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, are you clear? Okay, okay, okay. The last question of the day, match the following. Autobiography of an unknown Indian. B, my son's father. All through Gandhian era. My God died young. Dom More. Second option A.S. Iyengar. Option 3, Sasi Bratra. Option 4, Niraj C. Chaudhary. Yes, yes. Just share your answers in the comment box. Yes, 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 yes. These are the options. Just check on the options. Okay. 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 Can you go to the question? Yeah. Yeah. Now I'm getting the right answers. Okay. Okay. Good, 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 good. Can you look into the answer? Can we look into the answer? It's option C. So this is very, very easy. Autobiography of an unknown Indian by Niraj C. Chaudhary. So if you just first, so இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் பண்ணல உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்னு ஷூரா தெரிஞ்சாலே அந்த ஆப்ஷன்ல நீங்க போய் செக் பண்ணிக்கலாம் 4 அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து seminal work published in 1951 and autobiographical. இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி தான். ஸோ வந்து ஒரு இந்தியன் சொசைட்டி எப்படி இருக்கு, எப்படி கல்ச்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த கம்ப்ளீட்டா சொல்லுது. இது வந்து ஒரு கல்ச்சுரல் கமெண்ட்ரி மாதிரியும் பீப்புள் வந்து பாக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் மை சன்ஸ் ஃபாதர், இதுவும் ஒரு ஆட்டோபயோகிராபிக்கல் ஒர்க் தான். ஸோ வந்து இது வந்து இவர் வந்து ஒரு ரெனவுண்ட் இந்தியன் போயட் அண்ட் ரைட்டர். இவர் எப்படி பாம்பே அண்ட் ஆக்ஸ்போர்ட், அவரோட லைஃப் வந்து எப்படி பாம்பேலையும் எஜுகேஷன் ஆக்ஸ்போர்ட்லயும் 1950s வந்து கடந்து வந்தாரு அப்படிங்கறது தான் வந்து இதோட ஆன்சர். அடுத்து ஆல் த்ரூ தி காந்தியன் எரா. ஸோ இது வந்து என்னன்னா இது வந்து புக் கிரானிக்கல் மாதிரி ஒரு ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்ப எப்படி இருந்துச்சு, மகாத்மா காந்தி லீடர்ஷிப்ல எப்படி இருந்துச்சு, 1950s வந்து எப்படி இருந்துச்சு, ஒரு பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சோஷியல் டைனமிக் ஆஃப் த பீரியட் வந்து சொல்ற ஒரு ஒர்க் தான் இது. அடுத்தது வந்து மை காட் டைட் யங். இது வந்து சஸ்தி பத்ராவோட ஒர்க். இது வந்து ஒரு ஆட்டோபயோகிராபிக்கல் நாவல் தான். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மெயினா ஒரு தீம் என்னன்னா இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் சொசைட்டிக்கு எகெயின்ஸ்டா இருக்கிறது தான். இவங்களோட நரேட்டிவே வந்து ஒரு கேண்டிட் அண்ட் கான்ட்ரவர்ஷியல் நரேட்டிவா இருந்துச்சு. ஸோ இதான் இந்த 4க்கும் காமன் ஃபீச்சர் என்னன்னா எல்லாமே ஒரு ஆட்டோபயோகிராபிக்கல் ஆர் செமி ஆட்டோபயோகிராபிக்கல் non-fiction works. Are you clear with this? Do you have any doubts in it? Okay. 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 Do you have any doubts? So all the very best for your preparation. So
Tomorrow we'll just look into the next 10 set of questions. In the time ரொம்ப stress ஏத்திக்காதீங்க. Revise all the points which you have read already and keep on be revising. So years பாருங்க, main works, writers பாருங்க, characters பாருங்க. So don't stress much. Revise all the things you learned. Okay. Wishing you all the best. And I wish everyone here should clear your net with JRF. And I think most of you will do it because most of you are answering it right. So I have the confidence. Wishing you all the very best. Professor Academy நியூ பேட்ச் வந்து ஜூன் 16ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது நெட் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல இருக்க நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.